topic is arrays. It's a very important data structure. And you know that it is a linear data structure. And the next one is, it is composite or structured data type. In the composite or structured, that means they are made up of other simple data types. Simple data types. Integer, float, character, അതൊക്കെയാണ് simple data types. ഈ simple data types എന്നാണ് ഈ structured ആയിട്ടുള്ള array എന്ന data type create ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Arrays are available in various dimensions. Of this, one-dimensional array is the simplest one. And all operations and concepts of array are now explained in one-dimensional array viewpoint. Then look at the definition. The definition is, array is a finite ordered set of homogeneous elements. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ വാക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. By finite means there are specific number of elements in an array. This number may be small or large, but it exists. Second point is, they are ordered. Ordered means the elements in an array are arranged so that there is zeroth, first, second and so forth. And the elements are homogeneous. You know what is homogeneous? That is, all elements will be of same type. That is, either all the elements of the array will be integer or all the elements will be character and so on. Anyway, array can hold only homogeneous elements. Then, to create an array, we have to mention what is the name of the array, what is its size and what are the data types. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു array ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ, int a of 10. Here it is for creating an array whose name is a and having 10 locations. That is, now our array we are going to use 10 values and its data type is int. In the all the elements of the array are int. That is, we are going to use this array for storing 10 integer values. It can be aligned either horizontally or vertically. It is a horizontal alignment and this is a vertical alignment. Actually, these are simply pictorial representation. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അറേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധമൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പിക്ടോറിയലി ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു അറേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 4 കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 4 സൈസുള്ള അറേയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 10 സൈസുള്ള ഒരു അറേയാണ്. Here each location is capable of holding an element. Now this array can hold 4 elements and this array can also hold 4 elements. Both represent the same array but aligned differently. So all the elements of the array have a common name like A. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത അറേയുടെ പേര് A എന്നാണ്. So elements can be commonly referred by the name A. But to access a particular element, we have to specify the position of that element in an array. And that position is called index. And by using this index, we are representing or referring each element. And that notation is called index notation or subscripted notation. And as far as index is concerned, the smallest value is either 0 or 1. അതായത് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിട്ടും 1 ആയിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ജനറലി ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ 1 ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 0 ആയിട്ടും പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ C മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും അറേ ഇൻഡെക്സ് 0 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഫോർട്രാനിലാണ് അറേ 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല, രണ്ടും പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡെക്സസ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു 10 സൈസുള്ള ഒരു അരയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് ഇൻഡെക്സ് 0 തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് 9ഉം 1 തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് 10 ആയിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. Then in index notation, the first element can be represented as a of 1. In this way we are representing or accessing the first element. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇൻഡെക്സ് 1 തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് a of 1 എന്ന് വന്നത്. This is subscripted notation. Square bracket we are using actually. Here a is the name of the array and 1 is the index. That is, I want to access the first element of the array. In this way, first element can be represented. Similarly, the last element in this example can be represented as a of 10. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അരയിൽ 10 എലമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടും ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ഒന്നാം ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ a of 10 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ജനറലി ith element can be represented as a of I. This is a very important point in the representation or in the array. Then the smallest value of the index is called lower bound and largest value of the index is called upper bound. That is, an array has lower bound and upper bound. Lower bound stands for the smallest value of the index and upper bound for the largest value. And one more term, range or size. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ സൈസ് എന്നുള്ളത്. This range or size can also be defined as upper bound minus lower bound plus 1. That is its range. Next we have basic operations upon arrays. There are 2 basic operations. First one is extraction, another one is storing. Extraction. എന്താ extraction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, here this operation extracts the value at a particular position in the array. അരയിലത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലത്തെ വാല്യൂ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ്സ് 2 parameters and returns a value. What are the 2 parameters? The first parameter is the name of the array and the second parameter is a position from where the data is to be extracted. Look here, now the operation is extract a and I. Here in this example, a is the name of the array and I is a position from where we want to extract the value. And the operation of the function can easily be done. എന്താ ചെയ്താൽ മതി, ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലത്തെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക, അത് എക്സ് എന്നൊരു ജനറൽ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഓപ്പറേഷനാണ് സ്റ്റോറിങ്. സ്റ്റോറിങ് മീൻസ് ഹിയർ വി ആർ സ്റ്റോറിങ് എ വാല്യൂ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ അരേ. അരയിലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളതിലൊരു പുതിയ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this operation has 3 parameters. First one is name of the array, second one is a position to which the new value is stored, and x holds the new value to be stored. And the function or operation can easily be done. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സിംപ്ലി നമ്മൾ ആ വാല്യൂ എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിലത്തെ വാല്യൂ ആ ith പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യേ വേണ്ടു. So a of I is equal to x. ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളൂ. So these are the 2 basic operations. In addition to these basic operations, some more operations can also be performed upon arrays. These are insertion, deletion, modification and reversal operation. All these operations are actually performed based upon our basic operations, extraction and storage. ഈ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. Here we represent the array as an ADT.
You know what is an ADT. By ADT, we represent the mathematical and logical properties of a data type. Here, the data type is the array itself. An ADT has two parts. One is the value definition, another one is operation definition. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു അറേ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്. When we represent an ADT, we introduce slight modification or extension on the conventions and notations so far used. ADT പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, ADTയുടെ നൊട്ടേഷൻസ് കുറച്ച് സെമി ഫോർമലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. നോക്കിക്കോളൂ, ദിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ. ദിസ് വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ ഹാസ് ടു പാർട്സ്. This is the definition clause, next is the condition clause. Definition clause which starts with the keyword abstract type def. Next element type comma UB, ഞാൻ പറയാം ഈ portion. Then ARR type UB comma EL type. Here name of the data type is the ARR type UB comma element type. ഇത് മൊത്തം ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ പേരാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ ADT പഠിച്ചപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് റാഷണൽ എന്നൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ റാഷണൽ എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ARR ടൈപ്പ് UB കോമ EL ടൈപ്പ്, അത് മൊത്തമാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്നും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ടു വാല്യൂസ് ആക്ച്വലി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് an array data type, or in other words, these two values are compulsory to define an array data type. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിൽ പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ്. കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ഡിഫൈൻസ് എനി കണ്ടീഷൻ ഓൺ ദ ന്യൂലി ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കണ്ടീഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിയർ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് UB ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ്. UB മീൻസ് അപ്പർ ബൗണ്ട് സൈസ്, അതായത് ഒരു അരയുടെ സൈസ് ഇൻറ്റിജർ ആവണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് ദ സൈസ് ഓഫ് എൻ അരേ ബി എ റിയൽ നമ്പർ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ, അല്ലേ? ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ സൈസ് പറ്റില്ല. 3.4 സൈസിൽ ഒരു അരേ പോസിബിൾ അല്ല. സൈസ് ഓഫ് ദ അരേ ഷുഡ് ബി എ ഹോൾ നമ്പർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ്. ദിസ് എ വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു അരയിൽ രണ്ട് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഒന്ന് സ്റ്റോറും. ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ്ട്രാക്റ്റിനെ നോക്കാം. ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ കീവേഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ട്, ഹാസ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ്. വൺ ഇസ് A, I. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്. അതിന് പുറമെ വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് EL ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പ്, വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി type of the return value. This extract function returns a value of the element type. എന്ത് തരത്തിലുള്ള അരയാണോ ഉള്ളത്, ഇൻറ്റിജർ അരേന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അരേന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണോ അതിലുള്ളത്, വാല്യൂസിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണോ അത്തരം ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ജനറലി EL ടൈപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എയും ഐയും. A is an array, you know. That is ARR type UB comma EL type is A. This is the name of the data type. And I is the index position from where it is to be extracted. So int I. So these are the declaration of these parameters. Next, precondition. നിങ്ങൾക്കറിയാം, precondition defines any condition to be satisfied before doing the operation. ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. What is here? 0 less than or equal to I should be less than UB. That is, I should be in between 0 and upper bound. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു അരയുടെ സൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും സൈസിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം I. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് I should don't allow I to go beyond the range. റേഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് I പോകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു അരയുടെ സൈസ് 10 ആണെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ 0ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം. ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ.
പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് വാട്ട് ഇസ് ടു ഹാപ്പൻ, എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ്. ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ith പൊസിഷനിലത്തെ വാല്യൂ എടുത്തു, അത് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന വേരിയബിൾ കൊടുത്തു. ഓർമ്മേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ റിസൾട്ട്. സോ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹോൾഡ്സ് ദ റിസൾട്ട്. എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നാണല്ലേ പറയണത്. അതുകൊണ്ടാണ് a of I ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. അതാണ് പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. വൺ മോർ ഓപ്പറേഷൻ റിമെയിൻസ് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർ. സ്റ്റോർ അഗെയിൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ കീവേഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്റ്റോർ ഹാവിങ് 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഏത് അരയിലേക്കാണ്, അരയുടെ ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണ്, ഏത് എലമെൻ്റാണ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ARR ടൈപ്പ്, UB, EL ടൈപ്പ്, എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ, I is the ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ELT. അതായത് ഒരു അരയിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എലമെൻസിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രീ കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. I ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. ഇൻഡെക്സ് നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു 10 സൈസിൽ അരയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പൊസിഷൻസിലാണ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കണം ആഫ്റ്റർ ദ ഓപ്പറേഷൻ. അതാണ് ELT, എലമെൻറ്റ് ELT എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ a of I വെക്കണം. സോ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷൻ a of I ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ELT. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.